السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ائمہ اعظام اور اس جلسے کی جو دستار بندی بھی ہے اور استقبال رمضان، اس نسبت پر جو ہے بہت سے ہمارے احباب اطراف اکناف کے اور سوریا پیٹ ادھر میرال گڑا وغیرہ جو احباب جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو بھی اللہ قبول فرمائے. اسے قبل ہمارے جانشین عزیز ملت میرے استاد محترم کے صاحبزادے تفصیل سے مولانا اطہر صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے اہم باتیں، جو بنیادی باتیں سود کی ہو یا اس طرح عقیدے کی ہو، بہت سی باتیں اور قرآن کی نسبت پر بھی رکھی ہیں. اور اب مہمان خصوصی حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب بھی ابھی تشریف لا رہے ہیں، ان کے بھی خطاب ہوگا. اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اب میں وہ وقت کا خیال کرتے ہوئے بھی تھوڑی سی مختصر سی بات رکھوں آپ کے سامنے. بہرحال اب رمضان سے قبل جو آپ جانتے ہیں بہت سے مقامات پر رات میں بھی خوش منچ میں استقبال رمضان. اب استقبال رمضان کہ رمضان کا استقبال کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے، تو ہمارے بہت سے احباب تو یہی شاپنگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، شاپنگ کرنا ہے پہلے ہی، اور خطر زوروں پر شاپنگ ہوتی ہے. اس لیے کہ جو ہے رمضان میں نئے کپڑے کے بغیر رمضان خالی پھیکا ہے، اور بغیر سیویوں کو بھی جو ہے پھیکا ہے. جی سیویاں نہ پکیں رمضان کی عید بیکار، رمضان کی بھی ہے. جی یہی، اور رمضان کا حال کیا ہے آج ہم جانتے ہیں. وہ صحابہ کے روزے، وہ اکابرین کے روزے اور آج ہمارے روزے، کتنا فرق ہے. جی گرما میں بھی، جی کپڑا بھی ڈھانپنے کے لیے بھی اتنی غریبی تھی. واقعتاً کیا صحابہ کرام تھے جنہوں نے غربت میں، غریبی میں، جی اور کیسے مجاہدے کے ساتھ لڑنے کے لیے تلوار لی اور جانے کے لیے سواری نہیں. آج الحمدللہ ہمارے معمولی درمیانے آدمی کے پاس بھی اچھی سی اے سی کار ہے. سبحان اللہ نوازتا ہے، اس میں شک نہیں. اللہ نوازے، بغیر لون کے کار لیجئے، لیکن لون کے ساتھ کار لینا حرام ہے. بغیر لون کے گاڑی لیجئے، اللہ دلایا ہے، نعمت ہے. میں اس نیت سے کہ انشاءاللہ اس میں میں دینی کاموں میں اور دین کے اس میں جو ہے میں صرف کروں گا، تو ایک ایک ٹائر کا گھومنا بھی آپ کے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا. اگر آپ کار بھی خریدتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کار کو میں دینی خدمت میں لگاؤں گا، تو یہ آپ کا ٹائر کا گھومنا بھی جو ہے کیا ہوگا، ثواب کا ذریعہ ہوگا. ورنہ شوقین کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگ بھی جو ہے یہ دیکھیں تو پھر گناہ کا ذریعہ ہوگا. نیت کا معاملہ ہے نا. اب نیت ذرا تبدیل کر دیے، ختم ہے. نیت اچھی رکھے تو اللہ اجر ثواب دیتا ہے. اب جیسے مسجد میں آئے، خالی میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آتا ہوں تو نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن نہیں مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو جو ہے اللہ اعتکاف کا ثواب دیتا ہے. اس طرح سنتوں کا خیال کرتے ہوئے آئے، سیدھا پیر داخل کرے، اس کا الگ ثواب اللہ دیتا ہے. اور اس طرح جو دعا پڑھ لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کا ثواب الگ دیتا ہے. تو یہ سب جو ہے نیت کے پر دار و مدار ہے. تو وہ حضرات کیسا کیسا گرمی میں موسم، آپ جانتے ہیں کہ سعودی کی گرمی بہت زیادہ اور ٹھنڈی بھی بہت زیادہ، ٹھنڈک بھی بہت زیادہ، سردی بھی بہت زیادہ، گرمی بھی. وہ گرما کے موسم میں سواری نہیں اور چھتریاں نہیں اور جو ہے اٹھانے کے لیے کپڑا نہیں، پھر بھی روزے کی حالت میں روزہ نہیں چھوٹ رہا تھا. روزے دار تھے، بعض بے ہوش بھی ہو جاتے تھے لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا کمی ہے؟ گھر میں داخل ہو تو اے سی. آج مسجدوں میں بھی مسجد بنانا لیکن اے سی کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں، مسجد بھی اے سی کی ہونا، دکان بھی اے سی کی. سعودی میں، وہاں تو سعودی عرب میں تو بالکل کہیں بھی جاؤ بغیر اے سی کے خالی نہیں. اتنی بڑی مسجد پورا اے سی سے بھرا ہوا ہے. اب کیا روزے کیا محسوس ہو رہے ہیں؟ روزوں کا کیا پتہ چل رہا؟ گرما کے روزے ہو گئے، اب تو سردی کے روزے شروع ہو رہے ہیں، یہ پتہ چل رہا. لیکن کیا کیفیت روزوں کی؟
ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جو تراویح، راتوں رات نماز، غیر رمضان میں، تو پھر رمضان میں آپ کا کیا معاملہ تھا؟ رمضان سے قرآن کا کتنا تعلق تھا، کتنی یعنی جو اس پہ تھی پوری رات قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کا ورد کرتے ہوئے. جی واہ. ہماری اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن آج ہمارے روزوں کا کیا حال ہے. جی 20 رکعت میں تراویح جلدی تیز پڑھاؤ، جتنا تیز پڑھے وہی حافظ اچھا ہے. ایک حافظ صاحب ذرا تجوید کا خیال کرتے پڑھے، پھر آئندہ نہیں بلا رہے ہیں، وہ نکو وہ بہت دیر کرتے مجھ صاحب جو فر پڑھا 1 گھنٹے پون گھنٹے میں ہو جانا، نماز بھی ہو جانا، تراویح بھی ہو جانا. جی آج اللہ کا شکر کیجئے. اللہ چند سال پہلے جی نلگنڈے میں بھی حافظ نہیں تھے، حافظ نہیں ملتے تھے. یو پی سے بلا کے بڑی مشکل سے، بلکہ جب یو پی سے بلائے کوداڑ والے بھی بڑے جو ہے تمنا رکھتے، لیکن 1 دن 2 دن کے لیے لائے. جی کم از کم 1 دن تو ہم تراویح سنیں، وہ عالم تھا. لیکن آج الحمدللہ یہ مدارس کی برکت دیکھیے، کیا گڈی پہ لی، کیا گاد الملکہ، کیا جو ہے سوریا پیٹ، یا کیا نیلن چل رہا، میرا گڑا، ہر مقام پہ الحمدللہ مدرسے کھلے ہیں. لیکن کھلے ہیں کیا اس سے پہلے بھی اسکول تھے؟ انگلش میڈیم وغیرہ کے اتنے اسکول تھے کیا؟ اس سے پہلے بھی اتنے دواخانے تھے؟ کوداڑ میں 1-2 دواخانہ، 1-2 دواخانہ، وہ بھی RMP کا، کوئی یہ نہیں. لیکن آج کیا عالم ہے؟ تو پھر یہ مدارس کا ہے، لیکن مدارس کا کیا عالم ہے؟ ہم مدارس کے ساتھ کتنا تعلق محبت رکھتے ہیں، ہمارا دین سے بھی کتنے تعلق ہے. دوستو بزرگوں، صرف نام رکھنے کا نام نہیں ہے. بولیے آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ایسا ہاتھ جما کے ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں، مسلمان کے پیٹ سے پیدا فرمایا. ہمیں قربانی دینی نہیں پڑی. جی جن صحابہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، حضرت صہیب اور حضرت عمار یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہ، اور کتنے صحابہ کا نام لو، ان کو بھی ایمان ملا، کتنی قربانیوں سے ملا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایمان ملا، کتنی قربانیوں سے ملا. لیکن آج ہم کو کیا قربانی، کیا مجاہدہ؟ دادا مسلمان، پردادا مسلمان، کو سے دادا مسلمان تھے کہ پہلے تو البتہ تھے ہندوستان میں کافر اور مشرک، لیکن جب یہ صحابہ کی جماعت آئی، جب ایمان یہاں پہ آئے، الحمدللہ کس دادا نے ہمارے اسلام قبول کیا، اس وقت سے برابر سلسلہ چل رہا. تو آج جو ہے، آج ہم ہیں الحمدللہ. لیکن مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا اپنے کہنے کا نام ہے؟ میں مسلمان ہوں، مسلمان بن گیا. میں ایمان والا ہوں، ایمان والا بن گیا. کوئی چیز نام سے نہیں چلتی. آج گڈھے پیلی میں کہ دور سے جو ہے عطر کی شیشی لا لیا، شیشی ہے عطر کی، لیکن اس کے اندر گندگی بھر دیا، گندگی بھر کے، یا خالی پانی لے کے لا لیا. بہترین پرنٹ سے عطر گلاب، عطر جنت الفردوس، اچھے نام پرنٹ کے ساتھ لایا. اب لائے بعد میں گڈھے پیلے والے خریدیں گے، بھائی اس کو ڈھکنے کا بو دیں گے، بو، ارے ادھر کی بو ہی نہیں، خوشبو کچھ بھی نام ہی نہیں ہے، یہ تو کیچڑ ہے، ارے یہ تو خالی پانی ہے. کیا تو کیا بول رہا ہے؟ ارے نام سے کیا تھا سب؟ دیکھو نام، دیکھو اندر چیز ہو نہ ہو، لیکن نام دیکھو کتنا اچھا بہترین پرنٹنگ کے ساتھ. آج نام کتنا اچھا لگا. ارے بیوقوف، نام کے ساتھ کیا تعلق؟ ارے چیز ہونا، نام میں نہ بھی ہو، آپ بورڈ نہ بھی لگائیں، لیکن چیز اندر ہے تو آپ خریدنے کے لیے تیار ہیں. لیکن چیز کچھ بھی نہیں ہے، بورڈ زبردست لکھا ہوا ہے، یا دھوکے کی چیز مل رہی ہے، گڑبڑ کی چیز مل رہی ہے، اور جو ہے تیل ڈپلیکیٹ مل رہا ہے، پیٹرول ڈپلیکیٹ مل رہا ہے، نام اس کے ساتھ ہے، تو کیا آپ خریدیں گے؟ تو کیا آج ہمارا ایمان کیا ڈپلیکیٹ ہے، اصلی ہے؟ کیا آج ہمارا ایمان دھوکے میں، دھوکے کی طرف، اس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جھوٹ. جیسے ابھی ہمارے مولانا سود کے بارے میں بھی، سود جس کو پوچھو کیسا بنا گھر، لون. اس میں نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ کم از کم بیوی نماز پڑھ رہی ہے، بہو نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی نماز پڑھ رہی ہے. جی اور اسی طرح جو ہے اپنے پڑھ رہے ہیں نا، ہاں پڑھ رہے ہیں. پھر گھر لون، پھر مسجد لون کا کیوں نہیں بنا؟ چلو سود پہ لا لیں گے، مسجد بنانا ہے سود لے لیں گے. لون سود دو ایک ہی ہے نا. کیسے لیتے صاحب اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر کو سود کیسے لیتے؟ ہم چھوڑو کفار قریش بھی. آج آپ عمرہ جانے والے، حج کو جانے والے جانتے ہیں کہ جو حتیم کا حصہ ہے نا، جو اطراف میں جو دیوار جو کھڑی کی گئی نا، وہ اصل کعبۃ اللہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کعبے میں داخل کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت سے ابھی سرفراز نہیں کیا گیا تھا،
اب حضور کی جوانی تھی، اس موقع پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو ان لوگوں کے پاس حرام دولت، شراب کی دولت اور لوٹ مار کی دولت بہت تھی، لیکن حلال دولت، حلال کمائی بہت کم تھی، اور وہ لوگ یقین کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کو حرام دولت نہیں لگانا، کعبے کو خالص پیور حلال مال لگانا، اور حلال مال کم ہے اور اتنا بڑا بنانے کی گنجائش نہیں ہے، اگر حرام سے بنائے بہت بڑا بنا سکتے ہیں، اس لیے کیا کیا، وہ حصے کو چھوٹا کر کے کعبے کو چھوٹا کیا، وہ جو قتل میں، پینے میں، مٹن سب میں آگے تھے، لیکن سود کا خیال کرتے انہوں نے جو ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ آج بھی اللہ کے گھر بن رہے، بہت زیادہ بن رہے، خیر الحمدللہ یہ گھر میں تو خیال ہو رہا ہے، لیکن جو مسجد کے افتتاح کے بعد دعوت ہوتی نا، چنانچہ ہمارے کودار کے قریب میں ایک مسجد بن گئی بھائی، جب اس کمیٹی بنائے، صدر بنا دیے، چلو بھائی دعوت دینا ہے، بکرے کاٹنا ہے، یہ وہ بھی آئیں گے، انہوں بھی آئیں گے، سب بولا ٹھیک ہے، تو کیا کرے لوگوں سے اب چندہ بھی کیا جوش میں، ہاں میرے لکھو 1000 میرے لکھو، اب وہ جیسا لکھا ہے لکھانا ہے، جیسے آج ہمارے آندھرا میں پہلا بارڈر میں سے ایک گاؤں ہے، اس میں جو ہے مہر کتنا، آج ہمارے پاس مہر جتنا دینا ہے اتنا ہی لکھانا، کس کو دینا کس کو لینا، لکھاؤ لاکھ لکھاؤ، 1 کروڑ لکھاؤ، دینا نہ لینا، دینا نہ لینا، آج جیسے پیسے دیتے ہوئے خرچ، ہنسنا کے بعد ہنسنا، انہوں اگر مانگے تو ہنسنا، لیتے جب تو قرض لینا ہے، قرض مانگنا ہے، پیٹ میں منڈی ڈال کے وہ ڈال کے، لیکن جب دینا ہے اتنا، بلکہ لڑائی جھگڑے، ایک ساتھ میں بھی دیا کئی سال ہو گئے، اور آخر میں جو ہے میں ذرا مانگا بہت دن کے بعد، کیا صاحب کیا آپ گھبرا رہے ہیں، میں نہیں دیتا بول سالوں ہو گئے، نہیں دیتا بول گھبرا رہے ہیں، آپ بے فکر رہے، اگر میں مر گیا تو میرا بچہ آپ کو لا کے دیتا بول، کیا نہیں ہے، ارے بھائی کتنی فکر کرو، کیا حضور نے توجہ نہیں دلائی، ادھر تنبیہ نہیں کی، نہیں جنازے کی جس پر قرض ہے میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تو خیر قرض حسنہ، لیکن جو ہے آج قرض حسنہ نہیں مل رہا ہے، بغیر سود کے، بغیر جس کو بھی دیکھو سود لے کے بیٹھا ہوا ہے، کتنا، ارے وہ تو چھوڑو، آج نکاح میں بھی، خیر میں وہ نہیں، ایک صاحب سنا رہے بھائی، 5 لاکھ جوڑے کی کٹنم کی رقم 5 لاکھ، بیچارہ ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرا، تھوڑے بیچا، 4 لاکھ جوڑے کی رقم دیا، اب 1 لاکھ پہ اچھی لکھائی پڑھائی کب دیتے، 1 سال کے اندر میں لوٹا دیتا ہوں، وہ باپ کی جاگیر ان کی، داماد لکھا رہا ہے، خیر دستخط سب ہوئی، بیچارہ پھر 1 لاکھ کیسا تیار کیا، کیا ہے آج کتنا نہ حلال نہ حرام کا معاملہ، لیکن آخری میں جب 1 سال کے بعد دے رہا، نہیں رکھ لیجیے، سود دیجیے اس کا، وہ 1 لاکھ روپے کا سود دیجیے، جب بھی دینا تھا آپ کو 1 لاکھ، 5 لاکھ کی بات طے ہوئی، لیکن اب یہ دے رہے ہیں تو 1 لاکھ دے رہے ہیں تو سود کے ساتھ دو، نہیں تو نہیں پیسے، کیا ایمان بن گیا ہمارا، پھر میں مسلمان، جوڑے کی رقم آتی، آپ کا ایمان نہیں روکتا، اب جیسے کالا جانور ہے، گوشت ہے وہاں پہ، یہ مارو کہ کالے جانور کی دعوت، نعوذ باللہ، لا حول استغفر اللہ، اٹھتے نہیں اٹھتے، کوئی کھایا آج تک نہیں کھا، کیوں، ایمان روک رہا ہے ہمارا، میں مسلمان ہوں لیکن میں کالا جانور نہیں کھاؤں گا، کیوں، ہمارا ایمان روکتا ہے، وہاں پر کون روک رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو پیدا کرا، وہ جانور نہیں، کیوں نہیں کھا رہے، ایمان، پھر یا جوڑے کی رقم پہ ہاتھ لگا رہے، ایمان نہیں روک رہا ہے، وہ جیسے حرام یا یہ حلال، کس نے حلال قرار دیا، کس نے جائز قرار دیا، جی دوستو بزرگوں، شادیاں کیسی ہو رہی ہیں جی، اور کیسا امیدیں رکھتے ہیں، اور کیسا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہے وہ صاحب جو ہے تو لکھا ہے دیے نہیں لوگ، انہوں کیا کرے، اب صدر ہوں نا میں مسجد کا صدر ہوں بول کے کیا کرے، سود پہ قرضہ لے کے دعوت کرے، اب پھر بھی نہیں دے رہے، اب کودار والے دیتے بول کے آئے، بعد میں 3-4 مہینے کے بعد آئے، اب آ کے صدر صاحب میرے سے بول رہے ہیں، کیا صاحب کمیٹی بنایا آپ لوگاں، کون بھی دعوت پیسے نہیں دیے، میں سود پہ لا کے آپ لوگوں سب کو کھلایا، اب انہیں مانگ رہا، میں کہاں کرنا، میرے جیب سے ہوتے نہیں، آپ لوگوں انتظام کر کے دو، بولا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کالا جانور کھلا دیا، اگر معلوم ہوتا ہمارے کو جب بھی بولنا تھا، تو کیا ضرورت ہے تیرے کو جو سود پہ لا کے کرنے کی، آج عیسیٰ علیہ السلام بابا جو ہے بیمار ہوا، حیدرآباد لے گئے،
पूरे पैसे खत्म, तजीज़ तकफीन को भी नहीं है। खैर बहरहाल इंतजाम हो गया, अब लिल्ला करना है, नहीं है 2 लाख। आज मामूली दावत हमें जलसे भी लाखों के हो रहे हैं, अभी छोटा पूछिए कितना हो रहे दावतें, तो वो इंतजाम होना है। आजकल महंगाई भी हो गई ना, अब 2 लाख, 2 लाख भी नहीं, 2000 भी नहीं, क्या कर रहा, सूद पे ला रहा, लोन पे ला रहा, पैरा पकड़ के ला रहा, और जो ईसारे सवाब का नाम दे रहा है, ईसारे सवाब का नाम ले रहा जी। क्या यही है? क्या बाबा को सवाब पहुंचता है, सवाब या गुनाह अजाब? लोग भी बड़े कम अज कम बच्चा यतीम है, हाँ, और कैसा खाएं? चुनांचे हजरत मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा था कि जो है एक साहब दावत दी, वहाँ पलाऊ जर्दा पलाऊ 2 बोलते, वहाँ पे लोग आके बैठ गए बाबा के इंतकाल के बाद। बड़े पलाऊ जर्दा पलाऊ, गाँव का, यूपी के गाँव का किस्सा बोल रहा हूँ मैं आपको। दावत ज़बरदस्त हुई, कई लोग, सैकड़ों लोग बैठ गए। बड़ा बेचारा बच्चा कहाँ से लाता, कम इतना भी ख्याल नहीं होता भैया जर्दा पलाव खिला रहा हूँ, ये बेचारा कितने मेहनत के साथ लाया हूँगा, आज मैं जोड़े की रकम ले रहा हूँ, बच्ची भी दे रहा है, बच्ची को जो है लाड़ से पाल के आज बच्ची के हारे भी कर रहा, फिर पैसे भी दे रहा, क्या इस पे गुजरेगा ख्याल नहीं। तू कैसा भी मर, तू कैसा भी कर, मेरे जेब भर, मेरा गोद भर दे। तो बेचारा आखिरी में जो है जब दस्तरखान चुना गया, जर्दा पलाऊ लाया गया, सब लोग अब रड़ी, कैसा पहलवान खुव्वत उसमें, हमारे सहाबा गैरों पर खुव्वत, यानी मतलब क्या था, कहाँ दिख रहा है। आज हम बाहू पे बैठ गए, शुरू करेंगे। बच्चे ने एक आवाज़ दी, दोस्तों बुजुर्गों मेरे भाइयों, आप मैं बुलाया, आप आ गए, लेकिन एक मेरी बात भी सुनो, एक मेरी बात सुनो, उसके बाद खाना शुरू करो। हाँ बोलो भाई, क्या बोला? हाँ ठहरो। दोस्तों आज आपके सामने दस्तरखान बिछाया गया, लेकिन इस दस्तरखान के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा, कितनी घर की चीजें मुझे बेचनी पड़ी, और कितना मुहैया करना पड़ा, वो मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह जानता है। उसके बाद पैसे मुश्किल से जमा हुए, फिर आज मैं आपके लिए रख रहा हूं। क्या आपको इसके बगैर नहीं कर सकता था? लेकिन आपने ऐसा रिवाज डाला, अगर मैं नहीं करता तो जो है ताने पूरे गांव में ताना होता था। आप खा रहे हैं, लेकिन इसके लिए मुझे कितना पसीना टपकाना पड़ा, कितनी चीजें बेचना पड़ा, पूरी चीजें बेच के जो है मैं कर रहा हूं। खाओ अब शुरू कर। अब क्या खाते, अब क्या खाते? रख के घड़ी में बांध दिया, बैठ गए। जब उस वक्त अक्ल आई, समझ आई, गांव के बड़े लोग बैठ गए, नहीं अब इंतकाल के बाद अब दावत करना नहीं है भाई, नहीं है, चलो कोई भी कबूल नहीं करना है, कोई भी कबूल करना नहीं है। लेकिन जो है वो यह लतीफ़ा याद आता है। सो एक साहब जैसे आप बोले ना, ये आपकी जूतियों का सदका साहब, क्या है ये? आपके जूतियों का सदका, जूतियों का सदका मशहूर, आप सुनते भी होंगे, ये आपका जो आप इनाम दे रहे हैं, आपकी जूतियों का ही सदका है। एक साहब को जो है लोग तंग करे, दावत दो भाई दावत दो, पर बेचारे के पैसे नहीं है, क्या करता, नहीं तुम्हारे कहने हम डल्ली खाना है, गोश्त खाना है, दावत खिलाओ, दावत खिलाओ। आखिर मुश्किल, अच्छी बात है, आओ भाई फलां भाई। अब उसका क्या है, कुछ भी नहीं है, सबको बिठाए, बैठो भाई, जब तक चाय पानी वगैरह, हाँ चलो अब मैं तैयारी करता हूँ, जल्दी ला लेता हूँ, वो बिरयानी वगैरह सब लाता हूँ, अच्छी बात, बैठो। सबको अंदर बड़ा हाल था, बिठा दिया, दरवाज़ा लगाया। आखिर में क्या करना है, क्या करना है कर लिया। बहरहाल वो बिरयानी की हंडी होती ना, लाया, लाने के बाद मीठा भी थोड़ा लेने के बाद, वाह क्या ज़बरदस्त खिला रहे भाई, माशाल्लाह, ये आपकी जूतियों का सदका है। और जो खाना खाया, वाह क्या ज़बरदस्त गोश्त है भाई, ये आपकी जूतियों का सदका है। फिर मीठा, ये क्या मीठा खिला रहे भाई आप, ये आपके जूतियों का सदका है। 10 मरतबा वो बोला 10। अच्छा, अब खाना खा लिया, हाथ धो लिए, बाहर आए तो ये कभी जूता नहीं है, ये कभी जूता नहीं है भाई। लोग क्या हुआ, बोला ना भाई 10 मरतबा, भाई आपके जूतियों का सदका है। मैं पूरा अच्छे दावत में अच्छे जूते ना, अब मस्जिद में अब जैसे टोपी मस्जिद की पुरानी, लेकिन मिनिस्टर का अच्छे कपड़े, दावत में भी शादियों में हमारे माँ बहना भी उतना, वो भी वही सीख लिए, घर में नौकरानी के जैसा, जितनी पुरानी कपड़ी शोहर के सामने जितनी पुरानी साड़ी पहना पहन ले। लेकिन जब दावतों में जा रहे हैं, और जब अब लाड बाजार में देखो, अब रमज़ान की शॉपिंग, और आप रेती अगर डालेंगे तो नीचे नहीं गिरती, उतनी शॉपिंग होता है। आप रमज़ान शुरू होगा, देखिए शॉपिंग का महीना, हलीम का महीना, हरीस का महीना, आंध्रा में गंजी, कोई मस्जिद खाली नहीं, छोटी मस्जिद भी वहीं भी गंजी का महीना, ये बना दिया हमने। तो बहरहाल ये आपके जूतियों का सदका है।
तो बोले क्या हुआ, क्या करना, जबरदस्ती करे, खिलाओ खिलाओ, नहीं है पैसा, सिवाय इसके कि आपके जूते पूरे बेच दिया, पैसे आए सो वही बिरयानी वही हलवा, आप जाओ खाओ। फिर तौबा, अब किसी से हम बोलेंगे नहीं भाई, हम नहीं बोलेंगे। ये मामला सिलसिला चला। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आज हम दावतों में ये कई की दावत, और अच्छा हमारी माँ बहनें भी है, बच्ची जब बड़ी होती है, मैं बचपन में देखा एक घर में बैठा था, बच्ची बड़ी हुई, बाबा को, बच्ची के बाबा को भी अम्मा नहीं बोल रही है, बच्ची बड़ी हुई, लेकिन जब ये हो गई तो बोले अब फिक्र करो बच्ची की शादी की। देखिए बच्ची की शादी की फिक्र करो, अब किसको बोल रही, बाबा को बोल रही, अब बच्ची शादी की, ये है अंदाज। अब बच्ची जो ही बड़ी हुई और कौन शुरू हुआ, पूरे गांव में दावत, नौजवानों को, सबको। कोई बोलता फूल पहनी, क्या आप फूल पहन रही बच्ची, पहले नहीं पिलाए, बचपन में कहीं नहीं पिलाए फूल, फूल अब फूल पहनी करती। और बाद लोग आप मौल साहब नहीं आते बोल के अकीका, क्या अकीका बड़ी होने के बाद करो बोल के शरीयत हुक्म दे रही, कौन सी शरीयत है, कितना धोखा जिसमें भी धोखा दे के जो। और हमारे लोग अभी बड़े इसके साथ जाते हैं, खाते हैं, बेशर्म की दावत है। रस्म रिवाज में रस्म क्यों जाते, शादी खाना लिया जा रहा, गाड़ियां ला रहे, बड़े बड़े बसा ला रहे, रस्म क्या रस्म, शैतानी रस्म, क्या जरूरत है भाई, कोई दावत है। अरे हमारे तो शादी की दावत को फिर भी खैर बाहर से आ रहे हैं, थोड़े इजाजत दे रहे हैं, थोड़े शादी की इजाजत नहीं दे रहे। अलबत्ता वलीमा तो हमारे हुजूर से साबित है, वलीमा तो है साबित। अब रस्म में भी जबर आसानी से गरीब की शादी हो सकती, गरीब क्या 2-3 गरीबों की शादी हो सकती, वो चल रहा है। सोच लोग बड़े बड़े शौक से रस्म इंतजार रहते हैं, अरे जबरदस्त बिरयानी मिलेगी ना, क्या आप बिरयानी नहीं खा सकते, कौन सी दावत में आपको जाना। अरे बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर को दावत दी, हुजूर अली रजी अल्लाह बोले कुछ मेहमान आया था, अरे अल्लाह के रसूल को भी याद करे तो अच्छा है, हमारे अब्बा को बुला लीजिए, गए बुलाए, दावत दी, दावत दी, हुजूर आए, फिर वापस चले गए, वापस चले गए। अब फातिमा परेशान, क्या है बात, क्या बात हुई अब्बा जान, अब्बा जान, इसलिए कहा कि जो है वो पर्दे में वो तस्वीर है, अब मैं रसूल उस घर में नहीं आ सकता जिस घर में फरिश्ते दाखिल ना होते हों, फरिश्ते दाखिल ना होते हों। अब वापस आज हम लोग आगे आगे, लीले में हम लोग, चहलुम में हम लोग, और इसी तरह जी बाद मरतबा गाँव में जो पत्थर रहता है जिसको जो है क्या वो उसकी दावत एक मुसलमान कर रहा है, तो बड़े बड़े लोग हैं। और मैं खुशमंद कल भी रात में प्रोग्राम हुआ, मैं जो है कोदार से उधर जाते हुए वहाँ जो है क्या है एक जगह है, वहाँ जो है दरगाह के किसी लंबाड़े बंजर के ख्वाब में आए, यहाँ जो है दरगाह है, बड़े बुजुर्ग हैं, उन बनाया। मैं जाते हुए देखा तो माशाअल्लाह पगड़ियाँ हैं, चेहरे हैं, दाढ़ियाँ हैं, लोग क्या बुजुर्गों जैसा दिख रहे हैं, और जो है मामला माशाअल्लाह खाना चल रहा है, क्या बोलते बुजुर्ग, पूरा चीज़ें चल रही है, चीज़ें पूरी चल रही है, तौफ चल रहा है, क्या ईमान, क्या अकीदा। कांग्रेस खम्मम में कांग्रेस ऑफिस के पीछे देखे होंगे आप, बकरान शहीद दरगाह शरीफ बोल के दरगाह है, कई बड़े बड़े लोग जाके वहाँ, वो कैसा भाई आप आज से 70-80 साल पहले रेलवे स्टेशन के बाजू में चंद गंदे औरतें, गंदी बाजारी औरतें रहा करती थी, उन्होंने जो है मन्नत माना फला बुजुर्ग के पास जाएंगे बोल के, बड़ा ज़बरदस्त बकरा, शानदार बकरा से दाढ़ी थी, खरीदा, खरीदने के बाद कुछ टक्कर हो गई लारी की, कुछ टक्कर हो गई तो एकदम मर गया। तो आज वो मार्केट मस्जिद अब ऐसी नहीं है, छोटी झोपड़ी थी, तो वहाँ एक मुर्शद साहब रहते थे, तो उनसे पूछे औरतें जाकर, देखो साहब हम मन्नत के लिए वहाँ बुजुर्ग के पास अन्नारम शरीफ वरंगल वहाँ जाने के लिए बकरा लिए थे, टक्कर हो गया, मर गया, अब क्या करना। वो मौल साहब भी वैसे थे, ऐसे ऐसा नको फेंको उसे, बुजुर्ग का बकरा है, उसे जो है निला दिला को जो है अच्छा इसके साथ ले जाओ, बकरे को अच्छा जैसे आदमी को जो है गुस्ल देते, कफन देते ना, करने के बाद जुलूस के साथ ले जाके आज जो है कांग्रेस ऑफिस के बाजू में दफनाए। फिर बाजू में एक औरत के ख्वाब में आए, कौन आया, शैतान आया, मगर उनका वो फरिश्ता ख्वाब में आया, क्या बोला, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बुजुर्ग नहीं है, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, गुम्बद बनाओ, आज गुम्बद बनाया गया, अब तवाफ चल रहा, मांगा जा रहा, बच्चे नहीं है तो बच्चे वो बकरे के पास मांगा जा रहा है, कहीं बकरे खाए, क्या यही है ईमान। आज क्या नहीं, आज हमारे कोदाल खरीब में भी एक इतना उसे पुट्टा बोलते हैं या मैं बच्चा बोल, बच्चा तो बिल्कुल गया गुजरा, फेल, खाली आवारा फिरता था, उसे हाल शुरू हो गई, होते ही यही बड़ी गनीमत बोल के जो है क्या करे, वो धंधा शुरू कर दी। अरे यानी एमएलए वगैरह को उसके इंटरव्यू के लिए 3-4 दिन लगते थे,
कहाँ से विशाखापट्टनम पूरा, और उसमें हमारे मुसलमान भी। तो हमारे नलगुंडे के कार हम लोग रोकने के लिए हमारे उलमा वगैरह भी थे, तो गए तो जो है वहाँ के लोगों को पहले बुलाए तो एक होटल चला था उन्हें। मुल साहब हमारे क्या बोलते मुल साहब, हमारे मालूम वो यहाँ हमारे आंखों के सामने फिराव पड़ता है, हम जाकर उसे कई को मांगते साहब, लेकिन नलगुंडे से मेरे होटल को चाय पीने के लिए ठहरे, उसमें बुरखा पोश और जो लोग थे। बोला कई को आए जी तुम लोग नलगुंडे से, कई को आए, क्या है उसके पास? नहीं साहब, वो बूढ़ी बोलती है दादी की नानी की, मेरे बच्चे की शादी हो को 15 साल, अब तक बच्चे नहीं हुए, उसे पैर पकड़ तो बच्चे होते कहते थे। आज क्या हो गया? जब तो मैं जुम्मे के दिन हम आते, नहीं आप जुम्मे के दिन आए तो 4 किलोमीटर दूर आपकी गाड़ी रोकना पड़ता। देखिए अंदर लगाइए, 4 किलोमीटर बाद में जो है वो पूरी उसमें उत्तम मजमा रहा चला, हजारों। आज अल्लाह ने लाज रख लिया, अब कोई बिल्कुल बड़ा है ना, अब 10% 20% है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, कहां भाई के जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? वो खुदा जिसने कैसा हमको हमारी पैदाइश पर गौर करो, आज हमारे अपने ईमान पर गौर करो, अपने इस पर गौर करो। लेकिन क्या है आज हमारा ईमान कहां ले जा रहा है, कितना कमजोर, कितना बूढ़ा। आज हम लोग थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ना हाथ नहीं होता, दीनी बातें सुनना हाथ नहीं होता, नमाजें ज़रात, चुनाचे बकरी की नमाज भी रमज़ान में एक साहब, एक इमाम साहब दाड़ा सूरत लंबी करे, चंद साहब ने बोला क्या नहीं मालूम आपको, ये रमज़ान का महीना है, अब खाना है, आप ऐसी लंबी सूरत पढ़े तो कैसा साहब, ये कैसा? हालांकि इफ्तार नाश्ते से बढ़कर हो गया, क्या भाई खाने में कुछ कमी है क्या? बल्कि अल्लाह ज़्यादा खिलाता है। ये उन लोग उस ज़माने में मैं भी वो इफ्तार भी देखा, एक मौस का, वो भी मौस को 5-6 छिलके करते थे, जाम को जो है 10 करते थे, एक वो दिए एक खजूर रखे ख़त्म, 3, एक खजूर, एक ही खजूर, वो भी मेरा इफ्तार हो। आज माशाअल्लाह टाइम दो, 10 मिनट बराबर नहीं हो रहे हैं, अज़ान को ज़रा 15 मिनट टाइम दो, खाना है कई पुड़े कई ये, हाँ खूब खाने दो, वो भी भरता नहीं। नमाज जल्दी, अब 2 रकात सुन्नत पढ़ते नहीं, क्यों? सुबह से भूखा हूँ साहब, मैं सुबह से बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह पर, मैं रख के बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, सुबह से भूखा हूँ, फिर जाके ऐसा पकड़ा है, फिर तरावी की तौफीक नहीं मिलती। मगरिब में जो इफ्तार में है, क्या तरावी में रह रहे बताइए, क्या रमज़ान लूटने का ये है? लेकिन हम समझ रहे हैं कि नहीं, रमज़ान का इस्तेक़बाल कपड़ों से, रमज़ान का इस्तेक़बाल रमज़ान का इस्तेक़बाल सेमियों से, रमज़ान का इस्तेक़बाल दामादों को सलामी देने से। वो दामाद साहब ईद के दिन आकर रुसते, 100 हो गया, क्या मैं मेरा विकार नहीं है क्या समझे? सलामी देना, कपड़े बनाना, क्या नखरे वाले, कोई रमज़ान खाली है? दामादा भी, अरे कई को भिखारी बनते भाई, उससे अच्छा मक्का मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में जाके मांगो ना, ससुराली च मिले तुम्हारे मांगने। कैसा मांगते मांगे? अरे एक तो है जूता मारो, एक शाल में लपट के जूता मारो, 2 बराबर इतना भाई, खाली यहाँ जाके ससुराल से जोड़े के रकम मांगता है भिखारी। अच्छा भिखारी बोलो, आस्तीन चलाते, क्या पूरा गिनता उन्हें आज भिखारी को भिखारी भी बोलना है, भिखारी भी गनीमत है। तेरे से जो जोड़ी के रकम और ससुराल सलामी वगैरह जो मांगता है, रुसता है, न तो बच्ची पर जुल्म करता है, तेरे से लाखों दर्जे वो भिखारी ठीक है। मांग दे तो देते ना, खुशी से देते, भिखारी मांग रहा है। आप भी नमाज पढ़ने के बाद दाल डालते नहीं उन लोग गरीब है। यहाँ इस नीयत से मैं दे रहा हूँ कि कहीं मेरी बेटी को जो है सताएगा, तकलीफ देगा, नहीं दिया क्या जुल्म नहीं? डाकू बना ले, तू डाकू नहीं, तू डाकू है, तू दामाद नहीं, तू डाकू है। रमजान अब इंतजार कर रहा, कई दामादा, कई अब रमजान में आती सलामी, और मेरे ससुरे के एतबार से देते। बादशाह के चुनाव जो है, एक साहब बादशाह के पास आए, थोड़ा घी पूछे, आज सख्त ज़रूरत है, एक बुजुर्ग घी पूछ, उन्होंने कई घड़े घी दे दी। क्या बादशाह सलाम इतना नहीं ना? कहा तू तेरी हैसियत से मांगा, मैं मेरी हैसियत से दे दिया, मैं मेरी हैसियत से मैंने दे दिया। बादशाह और थोड़ा घी दूं नहीं, जब ये मामूली बादशाह, जब मेरा अल्लाह क्या देता होगा? मेरा अल्लाह मांगने पर जो शहीनशाह होगा, शहीनशाह जी जो रब्बुल आलमीन है, वो क्या देता। लेकिन आज हम नहीं मांग रहे अल्लाह, अल्लाह वो खाली दुआ, अल्लाह खत्म हो गया। तौबा, अब पूरे गलतियां साल भर करो। जैसे आज वो मर गया ना प्रिंस करीम आगा ने जी, आप वो जानते उस पर देखें, तो जो है उन लोग फ़िरक़े में क्या है बोले तो, वो आगा खां को पैसे थोड़े दिए तो ख़त्म, तुम्हारे पूरे गुनाह माफ़, ख़त्म।
अब पाक, अभी माँ के पेट से पैदा हो गए, फिर गुनाह करो, फिर लाके रकम दे दो। ऐसे ही हमारे भी गुनाह साल भर के रमजान में तौबा तौबा तौबा, या नहीं अम्मा के पास जाके पैरा पड़ो सब। साल भर अम्मा को याद नहीं करता, साल भर अम्मा किस हालत में है नहीं। रमज़ान की ईद पड़े बाद में लोग उलमा बोलते हैं ना, जाके मिलो, अम्मा बाबा मौजूद है तो अम्मा बाबा से मिलो। अगर ख़बरस्तान में आराम कर रहे हैं तो ईद की नमाज़ पढ़ते ख़बरस्तान जाओ, अम्मा बाबा से जो है मुलाकात करके आओ, ये जो है बोलते हैं ना। अब जाओ बोलते गया, जाके दो पाँव पड़ा चला। और एक रस्म हमारी माँ बहन जानती होंगी, दूध बख्शाने की। बहुत से लोग दूध बख्शाना कहते ना, मुल साहब दूध में पिया ना अम्मा की, क्या बख्शाना? खाना अम्मा को बुला को बगारा खिलाए तो टुकड़े खिलाए हो जाता, दूध बख्शना। एक सहाबी अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर तवाफ कर रहे थे, 7 चक्कर लगा रहे थे। हमारे आका ने देख लिया, एक बेटा माँ को तवाफ करा रहा है, तो साहबी बोले अल्लाह के रसूल, क्या मैं मेरी माँ का हक अदा किया? क्या मैं मेरी माँ का हक अदा कर रहा हूँ? अल्लाह के रसूल कहा, जो ज़चगी के वक्त जो तकलीफ थोड़ी देर जो तेरी उठाती है, उसमें थोड़ा भी तूने हक अदा नहीं किया। तूने क्या आज थोड़ी चीज़ यहाँ से वहाँ तक ले, गाड़ी कहाँ है, यहाँ वहाँ से वहाँ तक ले जाना, ज़रा वजन चीज़ मेरे को भारी मालूम हो रही है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भारी। माँ हमारा वज़न लेकर नींद में जागने में इन तमाम में भी कितना वज़न उठाई, कितना नींद, आज मेरे लिए कितना नींद कुर्बान की। आज अम्मा का ख्याल है, बाबा का ख्याल है, नहीं कोई अहमियत नहीं है, दीन की भी कोई है क्या? तो बोले मेरा नाम नामों से नहीं। लेकिन आज हम दीनी मामले में बहुत काहिल हैं, सुस्त हैं। नमाज पढ़ना, रमज़ान देखते ना, आप जाइए देहात में जाइए। अब हमारे पास जो है कोसा राजपेट, जहाँ खादियानी आया था, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। हज़रत ने जो बहुत सौ भेजा, कई हज़ारों उलमा आए थे जम का। वाक़ियतन खैर वो वाक़या अगर होता तो मैं नहीं रहता था, आपके सामने बयान करने वाला नहीं रहता था। अब मेरे को चारों पकड़ लिए, उसको ले गए। खैर लंबा वाक़या है, आखिर में जो है बहरहाल एक तरकीब से भेजा दिए। उसके बाद वहाँ मस्जिद बनाए। मैं खुशमनसी से आ रहा हूँ, 1:40 हुई, नमाज हो गई होंगे बोल के समझ के फिर मैं मस्जिद में वज़ू करके आया। क्या नमाज ही नमाज। कोई आपके जैसा कोई मुसाफिर आए तो न जमात होती, वरना मैत मुअज्जिन, मैत मुसल्ली, मैत इमाम। फिर कितने मकानात हैं? 150 हैं, 150 मुस्लिम मकानात हैं। और एक ही साहब, अच्छा उन्होंने भी कई हैं, हैदराबाद से तनख्वाह थे, हैदराबाद से साहब बनाए थे मस्जिद, वो बेचारे खादियानी के निस्बत पर, यानी खादियानी को भगा दिया गया, वरना फिर खादियानी आता बोल, बेचारे अल्लाह वाले बना दिए, उन्होंने ही तनख्वाह भेज रहे, उन्होंने वो है। ये आलम है आज हमारे लोग। रमज़ान आए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा थोड़े चेहरे नजर आते, थोड़े। फिर रमज़ान होते ही जैसे आज हमारी टोपियाँ भी, नमाज पढ़ लिए फिर टोपी जेब में। कहीं कि मुसलमान नहीं समझना मेरे को, गाँव लोग हिंदू मेरे को मुसलमान नहीं, वो अपना टोपी पहनता दे साहिब गारू बोलते, वो साहिब गारू नहीं सुन सकता बात। हाँ मैं मस्जिद में मुसलमानी, मस्जिद में जाने के बाद मनमानी। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आज जो है हमारा इस्लाम, हमारा ईमान किस चीज़ की तरफ आपको बुलाता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुशी आए हैं, अभी चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं वो आने तक ज़रा वो थोड़ी देर बात करना था जी। अब भी मैं अपनी बात को ख़त्म कर, एक वाक़या बता दें। अच्छा वो आएंगे भाई, देखो बात दीनी बात बड़को है, या नहीं तो जाएंगे मौलाना यहाँ आएंगे, ज़रा बैठो सब जने बैठ जाओ भाई खड़े, इसलिए कि वो मौलाना यहीं आएंगे, आपको बात करेंगे। आप और से देखिए, बात पूरी करने तक मौलाना की तरफ ही देखिए। लेकिन अब बात सुन लीजिए कि अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जो है आज हम दीन के मामले में उतने काहिल, आज बर्दाश्त नहीं, नमाज बर्दाश्त नहीं, रोज़े बर्दाश्त नहीं, जितना जल्द हो सके रमज़ान चले जाए। तरावी बर्दाश्त नहीं, कितने लोग तरावी पढ़ रहे हैं? 20 रकात, उसमें भी कई लोग 8 रकात, वो 8 में भी कई 2 रकात। यही हमारे आका का तो वो अमल हो, रात भर आपके पैर वर्म कर जाएं, लेकिन आपका उम्मती 20 रकात, वो भी रमज़ान में, गैर रमज़ान में क्या पढ़ते नहीं, लेकिन रमज़ान में भी ले। इसलिए अहद कर लें इंशाअल्लाह रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखेंगे ना भाई इंशाअल्लाह, और मुकम्मल तरावी पढ़ेंगे। इसलिए कि हुजूर ने जो दुआ दी ना, अल्लाह रोज़ों और तरावी के बदले में अल्लाह मग़फ़िरत का मामला फरमाए, ये दुआ दी थी। तो बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, चुनाचे जो है मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हम लोग इतने दीन में इतने काहिल हैं
کہ جو دنیا میں تو ماشاءاللہ کمائی میں، جائیداد خریدنے میں، بچوں کی فکر میں، کہیں کو نہیں صاحب، ارے بچوں کی فکر کرو، لیکن فکر کس بات کی؟ میرا بچہ میرے جانے کے بعد کسی کا محتاج نہیں ہونا، الحمدللہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کہ جب آپ چیز دے رہے ہوں تو اس چیز کے استعمال کا بھی جو ہے طریقہ بتلائیں، وہ نہیں بتلاتے، دیتے جائیداد، باپ ادھر جاتے ختم، کہاں جائیداد، کتنے میرے آنکھوں کے سامنے کتنے کروڑوں کی زمین باپ چھوڑ کر گیا، آج بھکاری بن کر نکلا، واقعہ نہیں ہے؟ حضرت عمر ابن ابی، انشاءاللہ آئیں گے، میں بات ختم کرتا ہوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین تھے، جب حضرت کا انتقال قریب آیا تو جو ہے تو سالہ مسلمہ بن عبد الملک، کیا بھائی جان آپ بچوں کی کچھ فکر نہیں کرے؟ کیا ہے بچوں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک دم اٹھ بیٹھے، حالانکہ اتنی حالت میں بولے کہ میں قرآن کی نعمت میں نے میرے بچوں کو دیا ہوں اور تربیت میں نے بچوں کو دیا ہے، انشاءاللہ میرے بچے محتاج نہیں ہوں گے، اور میرے بچے کو سورہ واقعہ یاد دلایا ہوں، اگر وہ میرے بچے مغرب کے بعد پڑھیں گے کبھی فاقہ نہیں ہوں گے، کبھی فاقہ نہیں ہوں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ ہے ہمارے کتنے بچوں کو یاد ہے بھائی؟ بچوں کو چھوڑو، ہمارے کو یاد ہے قرآن غالی کب جزدان بھائی، اس سے پہلے بات بہت مرتبہ آتی ہے، اس لیے کہ جو کیا حال بنا، ارے گھر کا تو چھوڑو، مسجد میں کتنے قرآن، کئی لوگ آپ کمیٹی والے کیا کرنا صاحب، کوئی پڑھنے والا نہیں، کتنے قرآن، میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں قرآن وقف نہ کرو، مسجد میں قرآن وقف پر کون، حرم میں بھی لے رہے ہیں، ادھر سے آ رہی تھے، کیا ہے کون پڑھنے والا، ارے دے رہے تو پڑھنا، کتنے لوگوں کا قرآن پڑھی نہیں جا رہی، کھولی جا رہی، کئی کو آتا نہیں، کتنے مسلی ان کو آتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں قرآن کو پڑھیے، قرآن کا ذریعہ کر دیے، تاکہ جو ہے آج ہمارا یہی قرآن ہمارے لیے اللہ کے پاس جنت میں درجہ بلند کا نظارہ بنیے، اور ہمارے بچوں کو سکھائے، دیندار بنائیے، ورنہ فتنے تو آج جو آ رہے ہیں نا، اتنے فتنے کبھی نہیں آئے جو آج موجود ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کئی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم غفلت میں، ہم کیا بس میرے کھانا مل گیا تو بس ہے، میری زندگی بنے تو بس ہے، میرے بچوں، لیکن ہمارے بچوں اور ہمارے بچیوں کی ایمان بگاڑنے کے لیے کامیاب بھی ہو رہے ہیں، کیا نہیں معلوم؟ 7,000 بچیاں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد مدد اللہ علی نے بیان نہیں دیا، 7,000 آج ہمارے علاقے کی 7,000 بچیاں دلتوں، لمباڑوں، ان کے گودوں میں سو رہی ہیں، کیا واقعہ تھا؟ اب نہیں دیکھا، سلک پہ ہوتا اور زیادہ، کیا وہ پہلا دور نہیں تھا؟ آج ہم بچپن میں بھی بہت کم، شاید پورے کودار میں ایک واقعہ سنے ہم نے، اور اس کو بھی لوگ کیسا، باپ کو بھی کیسی نگاہ سے دیکھتے تھے، دعوت کوئی نہیں دیتا تھا، کوئی اس سے سلام نہیں کرتا تھا، آج انہیں سب سے آگے، آج میری بیٹی گئی تو بھی میں جو ہے زیادہ ہوں کودار کا، کیا ہوں ذرا بھائی، کیا حال، گاؤں میں کتنے بچیاں، کتنی بچیاں، کن سے دوستی، کن سے دوستی، کتنا ایمان بگڑ رہا، بچوں کا کتنا ایمان بگڑ رہا، نہیں میرے بچے اچھا، بہت اچھا، بچی پر بھی کیا، اور ایسی گمانی، چنانچہ ایک صاحب غیر سے دوستی کر رہی تھی، آپ کے جیسا کوئی دیکھ لیا، دیکھ کے اب کیا، بچی کو تو آپ نہیں بول سکتے نا، بابا کو جا کے شکریہ بولا، پھر گھر کو آ کے بچی کو ڈانٹ رہا، تو بیوی کیا، ارے لوگ آپ بولتے جی کیسا، ان کیا کر رہی تھی شاید، تمہارے بھی ہے، اب گھنٹہ بھر مولانا کی، اب وہ مولانا یہ سب سنتے اچھا، لیکن بیوی چھوڑو جی کا تو ختم ہو، پورا بیان ختم، یہ مولانا کے پسینہ نکال کے 2 گھنٹے جو بڑی فکر کی بات کر رہے ہیں، 1 منٹ میں جو ہے ختم، چھوڑو جی، وہ رسما نہیں کرنا کہتے، اب شادی میں چھوڑو جی، چلنے کا چلتے رہتا ہے، کیا بولتے جی، ختم، ٹھنڈے پڑ گئے، کیا ہو جی نہیں کرتا ہوں عہد کا، نہیں چلتا نہیں مان میرا، کیا بات ہے؟ اس لیے تو جو ہے بیوی کو مشورہ کرو، بیوی سے کرو، لیکن وہ کچن ہے نا اس کے حد تک، گھر میں پکوان کیا لانا آپ بولو، کیا ترکاری لانا وہ بول، لیکن کیا میں عمرے کو جاؤں، نماز کو جانا نہیں جانا، کیا میرے بچوں کو رسما ہونا نہیں ہونا، وہ مشورہ کرنا ہے بیوی سے، ارے بیوی کو بیوی کے مقام پہ رکھو، سر کو مت چڑھو، پیروں میں مت روندو، اس لیے تو اللہ تعالیٰ پسلی ٹیڑھی سے بنایا، ران سے کیوں نہیں بنایا بھائی؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ پیر سے نہیں بنا سکتا تھا میری بیوی کو؟ کیا اللہ چاہتا تو سر سے اور گردن سے نہیں بنا؟ اگر یہاں سے بناتا تو بیوی کو جو گردن پہ اٹھا کے بھی لے جاتے تھے میری بیوی میں، اگر پیروں سے بناتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ بیوی کو پیر سے رونتے تھے، بیوی کو پیر سے روننے کی چیز نہیں،
बीवी को सर पे बिठाने की थी, बीवी को जो मुकाम है वो दो। हमारे आका ने जो नमूना थे सब पर बताया, बीवी के साथ कैसा रहना, माँ के साथ कैसा मामला करना, बच्चों की तरबियत कैसा करना, शादी कैसा तरकीब करना। क्या हमारे सरकार का आज है खाली बड़ा इनाम, दावा तो बड़ा कर, अन्निकाहु मिन सुन्नती छापो, कार्ड में क्या छापना, अन्निकाहु मिन सुन्नती, कहाँ सुन्नत, बेजे रखना सुन्नत, नाच गाना सुन्नत, और नाचने वालियों को लाना सुन्नत, और जो है कट्टम की रकम लेना सुन्नत। क्या सुन्नत का तमाशा, कई को लिख रहे हैं भाई, कई को लिख रहे हैं। और जो है मरते वक्त लाल एक नईद के पास जो हमारे दिल के रिश्तेदार थे, मैं गया था तो एक साहब अब लाओ अर्श लाओ, अर्श मंगाए, लो बोले क्या है साहब, क्या है ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, कही के जी तुम लोग क्या पढ़ के आते तुम लोग, हाँ मैं क्या बुरा गंदे गाली लिख रहा हूँ, मैं गाली लिख रहा हूँ या कोई बात लिख रहा हूँ, कलिमा लिख रहा हूँ ताकि वो कलिमे के साथ उसकी नाजात हो जाए। तुम अर्श पे लिखो, सोने के साथ भी लिखो, नजात नहीं मिलती, ये दिल में है। तो किसी ने क्या कहा, कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, किसी क्या कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल में उतारो, ईमान को दिल में उतारो, कलिमे को दिल में उतारो। दिल में नहीं है, मुनाफिकों के दिल में नहीं था। मुनाफिक क्यों कहा गया, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे, चेहरा नहीं रखते थे, टोपी नहीं पढ़ते थे, जंग में भी आते थे, लेकिन दिल में नहीं था। दिल में उतारो, मेरा ईमान दिल में, इंशाल्लाह दिल में रहेगा। हर मामले में मोहब्बत ईमान से करोगे तो दीनी बातें भी आसान, नमाज पढ़ना आसान, रोज़े, बल्कि अगर दिल में आ गई रोज़ों की मोहब्बत तो अल्लाह से आप शिकायत करेंगे। क्या शिकायत करेंगे, अल्लाह तूने ये 12 महीने में 1 महीना रखा, क्या ही अच्छा होता, 6 महीने तू रमज़ान रखता, 6 महीने रमज़ान रखता, साल भर रमज़ान रखता। जैसे मेरे आका ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत अल्लाह से तमन्ना करने लगे अल्लाह पूरा साल रमज़ान बना दे। तो इसलिए मुख्तसर सी बात कि जो है आज जो है हम दीन में ऐसे काहिल और सोचते हैं, जैसे हम सुनते थे ना एक मरतबा वो नवाब जो वाजिद अली शाह, जो लखनऊ में एक बहुत बड़े नवाब थे भाई, वाजिद अली शाह उनका नाम था, समझे ना। उस ज़माने में ये सुस्त खोर और काहिल और मस्ती बहुत से अवाम में भी, जब बादशाह के उसमें आया तो जो ये चीज़ अवाम में पाई जाती, जब बादशाह के अंदर इंसाफ आता है तो जो है अवाम में भी इंसाफ होता है। तो बहरहाल बात ख़त्म कर देता हूँ वाक़या बोल के, अभी मौलाना आए हैं। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, चुनाचे जो है उनके ज़माने में ये अच्छा गौर से सुन लीजिए कि बड़ा पीपल का झाड़ या कोई फल का झाड़, वो अल्लाह ताला देखिए कैसा हिकमत वाला है, बड़े झाड़ को छोटा फल, नीम का झाड़ इतना छोटा फल, और इस तरह दूसरे तो, और कद्दू का झाड़ कितना है भाई, दरख्त छोटा है, लेकिन कद्दू 5-5 किलो 10-10 किलो का कद्दू क्या है। खैर मैं अब चूंकि जो है उस पैदा करने में भी अल्लाह ने अपने बंदों का ख्याल रखा। सायेदार दरख्त में मेरा बंदा आकर सोता है, अगर मैं बड़े बड़े फल अगर पैदा करूँ, वो अगर आके गिरेगा तो मेरे बंदे को तकलीफ होगी, आराम करेगा, छोटा फल गिरेगा तो नहीं होती। कि अल्लाह कैसा कैसा ख्याल करती। तो बहरहाल एक आदमी लेटा हुआ था भाई, लेटा हुआ था और उसका एक दोस्त बाजू बैठा हुआ था, वो फल खाने का छोटा सा गिरा, कहाँ पे, सीधे पेट के पास या सीने के पास गिरा। तो एक फौजी या एक सवार घोड़े पे से आ रहा है, तो इन्हें क्या करा, ए अम्बिया इधर आओ, परेशान काई को बुला रहा, हाँ इधर अम्बिया इधर आओ। तो अच्छा खरी बात, क्या बात है, कहा कि जो है वो फल मेरे सीने पे गिरा है, वो फल लेके जरा मेरे मुंह में डालो। क्या बोला भाई, मेरे मुंह में डालो। बोला लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर, फल या गरीब में है और वो फल लेकर तुझे मुंह में डालना नहीं आता, खाना नहीं आता। अच्छा जान दे तू इतना काहिल है, इतना सुस्तखोर है, तो कम से कम तेरा दोस्त बाजू बैठा हुआ है ना, उसको तो बोलता बाजू की है ना तेरा दोस्त, उन्हें हाथ बढ़ा के ये वो फल तेरे मुंह में डालता, वो तो डालता। तो दोस्त क्या बोला है, जी जाओ जी अपना काम करो। क्या बोलते, कल मैं यहाँ लेटा हुआ था झाड़ के पास, एक कुत्ता आकर टांग, आम तो कुत्तों को देखेंगे टांग उठा के या तो दीवार पे करता है या तो झाड़ के पास करता, सीधा जमीन पे नहीं करता कुत्ता। तो अब वो टांग उठाकर इन्हें लेटा हुआ था, इसके मुंह में पेशाब शुरू कर दिया, मुंह में पेशाब शुरू कर दिया। तो उन्हें क्या बोल रहा है कि कल कुत्ता आके पेशाब मेरे मुंह में कर रहा था, हालांकि इन्हें बाजू बैठा हुआ है, कुत्ते को नहीं हटाया, पेशाब करने दो बोला। उसे हटाने की
उतनी भी वो गुंजाइश नहीं थी, इसलिए नहीं हटाया। आज मैं क्या फल उसके मुंह में डालूं? वो सवार दोनों पे लानत करके भेज के चला गया। तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर, तुफ है तुम्हारे पर। दोस्तों बुजुर्गों, आज फरिश्ते भी आज ऐसे, हंसी की बात नहीं होता, आज बाजू में दुकान है, मस्जिद में आके 2 रकात नमाज पढ़ना हाथ नहीं होता। अल्लाह ने ये जिंदगी सेहत दी, रमजान आ रहा, क्या खाने में कमी, सोने में कमी, बल्कि सोने में और इजाफा, खाने में और इजाफा। 4 टाइम, खाली दिनों में 3 टाइम, रमजान में 4 टाइम। मगरिब से पहले नाश्ते से बढ़ को, नाश्ते का बाप, आमने 2-3 इडली खाते, उसमें तो जो है वो एक, और मगरिब के बाद ये सुबह से भूखा था जितना खा। अब तरावी में भी हाथ नहीं हो रहा पढ़ने, बहुत मस्त आ गए, अब नींद ही आ रही भाई, ईशा भी पढ़े तो पढ़े जाने तो नहीं, वो तो है। फिर रात के बाद थोड़ा सा, फिर सहरी में फिर भूखा है। क्या अल्लाह ज्यादा नहीं खिला रहा? और सोना भी मैं सहरी में उठा था, फिर मुझे सोना है, क्या कमी हो रही? इसलिए रमजान का ख्याल कीजिए, अपने ईमान का ख्याल कीजिए। इतने काहिल सुस्त मत बनिए। क्या फर्क पड़ता भाई, 4 रकात नमाज, क्या कोई परेशानी है? अरे अल्लाह ने कितना ख्याल फरमाया। 50 नमाज रमजान में, हमारे उलमा से बयान नहीं सुने आपने? 50 नमाजें अल्लाह ने दी हमारे भोले भाले हुजूर, हमारे आका नबी करीम से खुश होकर, मेरी उम्मत को मैं 50 दूंगा। लेकिन अल्लाह का खेल कि मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया वहां पर। अगर मूसा ना होते तो आज जो है 50 लाख क्या हाल होता। 5 को कितने बहाने, फिर कम कराते कराते 5 कर दिए, फिर 5। लेकिन अल्लाह क्या बोला हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये 5 तो हैं, हुक्म के एतबार से हैं, लेकिन जो सवाब मैंने रखा मैं उसमें कमी नहीं करूंगा, उसमें मैं कमी नहीं करूंगा, वो दूंगा। एक फजर की नमाज, एक फजर की नमाज नहीं 10 नमाज, जोहर की नमाज एक जोहर की नहीं 10 नमाज बराबर। उसमें भी हम इतने काहिल हैं, खरीब घर रहता है, पढ़ने हाथ नहीं हो रहा है। इसलिए बहरहाल वो चूँकि मौलाना भी आ चुके हैं, मैं अपने जो बात जो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब इंशाअल्लाह